Good morning. Today's session I am going to start with the F block element. F block element is nothing but inner transition element. Why it is said to be the inner transition element அப்படின்னா these elements are present inside the D block element. That's why it is said to be the inner transition element. So in the case of a D block element, sixth period, okay, this period is said to be the sixth period. In the sixth period, lanthanum hafnium. So the lanthanum atomic number which is given as 57 and hafnium its atomic number is given as 72. So 57 இருந்து 72 அப்படிங்கும்போது அந்த in between atomic number இருக்கிற F block elements எல்லாம் that is from cerium to lutetium it is present inside the transition element. That's why it is said to be the inner transition element. These are of two type. Two are they. One is said to be the lanthanide. They are said to be 4F block element. அதே மாதிரி actinides. They are said to be the 5F block element. So இதில் 4F block element அப்படிங்கும்போது it is present. Okay, it is present in the sixth period is said to be the 4F block element. If it is present in the seventh period, it is said to be the 5F block element. Why it is said to be the lanthanides and actinides அப்படின்னா lanthanum அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி வர F block element is said to be the lanthanide. Actinium follow பண்ணி வரது வந்து it is said to be the actinides. That's why it is given like this. Lanthanide elements consist of 14 elements. Okay, so in that 14 element, that is in this one there is a 14 element. So the 14 element which is given as from the cerium to the lutetium. அதே மாதிரி வந்து for actinide the 14 elements from the thorium to lawrencium. Okay, what about the position? So I explained you about the position of the lanthanide and actinides in the periodic table. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொசிஷன் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பொசிஷன்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு த lanthanide. ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் த lanthanide, த ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் lanthanide இஸ் xenon 4f 1 to 14. ஓகேவா, 4f 1 to 14, 0 to 1, 6s2 is said to be the general electronic configuration. அதே மாதிரி அதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு பி +3. ஏன் இதை +3 அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5d ஆர்பிட்டால் அண்டு 6s2 இருக்குது பார்த்தீங்களா. அப்போது 1 + 2 = 3. ஸோ இட் கேன் ஈஸிலி டொனேட் த 3 electron. தட்ஸ் வை த மோஸ்ட் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் செட் டு பி த +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அதே மாதிரி ஆல் திஸ் elements possess the similar in their physical and the chemical property. For example, இப்போ சீரியம் மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு 100 டிகிரி, சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோமித்தியம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு ஹேவ் த ஓகேவா, நியோடைமியம் அந்த மாதிரி வர எலமெண்ட்ஸுக்கு த அட்டாமிக் தட் இஸ் அ பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து 101, 102, 103 அப்படின்னு சொல்லி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் செட் டு பி த சிமிலர் in their physical and the chemical properties. Next one, the electronic configuration of the lanthanides. So usually lanthanide வந்து filling of electron is based on the Hausdorff principle. According to the Hausdorff principle, you have to fill the electron from the lower energy level to the higher energy level. அப்படி இருக்கும்போது lanthanum. So lanthanum, its atomic number it is given as a 57. அப்போது அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா xenon 4f1 5d1 6s2 it is said to be the electronic configuration of the lanthanum. பட் இதோட electronic configuration எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is xenon, okay, xenon 4f1 5d0 6s2. So instead of one electron in the d orbital, that is transferred to the f orbital. So it become a electronic configuration of the lanthanum. So but actual electronic configuration is d orbital. It is belonging to the d block element. But there is a transfer of electron from the d block d orbital. That's why it is given as a 4f1 5d0 6s2. If you consider in the case of a
ப்ளஸ்மோடைமியம், ஸோ லாந்தனம், அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து இஃப் யூ கன்சிடர் த எலமெண்ட்ஸ், இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் கிவன் ஆஸ் 57, 58, 59 எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதுலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சீரியம் பார்த்தீங்கன்னா 58. அப்போது வாட் இஸ் த ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக், வாட் இஸ் த electronic configuration of cerium அப்படின்னா xenon 4f2 5d0 6s2. ஆக்சுவலாக வந்து 5d1 வரணும், that has been transferred to the 4f orbital. அதே மாதிரி இந்த கேஸ் ஆஃப் யூரோப்பியம், இந்த கேஸ் ஆஃப் த யூரோப்பியம் இது, அதே மாதிரி கடோலினியம். ஸோ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் கெட்ஸ் த ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கடோலினியம் பொசஸ் த மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. ஏன் அப்படின்னா த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இஸ் செட் டு பி த 4f ஆர்பிட்டால். எஃப் ஆர்பிட்டால் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஹோல்ட் பண்ணணும், 14 எலக்ட்ரான் டிவைடட் பை 2 போடோம்னா இட் இஸ் செட் டு பி 7. அப்போ 4f 7 வந்துருச்சா. ஸோ டியூ டு த half filled ஆர்பிட்டால் இட் இஸ் செட் டு பி ஸ்டேபிள். half filled orbital it is said to be stable. அதே மாதிரி lutetium பாருங்க. So the lutetium also same thing. So in the case of the lutetium, xenon 4f14 5d1 6s2. இதில் 4f14 அப்படிங்கும்போது it is said to be completely filled orbital. Then next one about the symbol of the electrons, அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்துங்க. ஸோ அதோட general electronic configurations கொடுத்துருக்காங்க. The next one is said to be the oxidation state. So the most common oxidation state of a lanthanide is said to be +3 oxidation state. நான் இப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் it can possess the +2 or +4 oxidation state also. ஓகேவா, ரைட் +2 and the +4 oxidation state also. So in the case of the cerium, okay, cerium and the terbium, cerium and the terbium, it gets the electronic configuration of about 4f0 and 4f7. ஸோ அதில் f ஆர்பிட்டாலில் 0 எலக்ட்ரான்ஸும் 4f7 அந்த மாதிரியும் கூட வரலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கடோலினியம் and the lutetium has the highest stability, that is due to the half-filled orbitals. That is due to the half-filled orbital. ஓகேவா, ஸோ ஐ கேன் ஷோ தட் ஒன். சரியா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஷோ த கடோலினியம். அப்போ கடோலினியம் அப்படிங்கும்போது GD3+. ஓகே, ஸோ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா xenon 4f7. இதே வந்து lutetium 3+ அப்படிங்கும்போது it is given as a xenon, okay, 4f7. Okay, 4f7. So that is said to be the general electronic configuration for the it is about the electronic configuration of gadolinium 3+ and lutetium 3+ configuration. Okay, so the stability wise there is a difference in the oxidation states. Okay va, right. So that's the thing, it is given there. அதே மாதிரி வந்து different oxidation states கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. cerium and terbium attain 4f7 and 4f14 configuration respect to +4 oxidation state. அதே மாதிரி that is a U2+ and YB2+ ions have the half filled and completely filled f orbitals. So அதுக்கான oxidation states வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Next one வந்து atomic radii and ionic radii. யூஸ்வலாக வந்து when we move from the left to right of the periodic table, its atomic radii என்ன ஆகும்னா அப்படியே வந்து என்ன ஆகும்னா atomic number increase ஆகும்போது atomic radii decrease ஆகுது. ஓகேவா, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அட்டாமிக் ரேடியை டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் செட் டு பி த, இந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் செட் டு பி த லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ வை வி கெட் அ லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன். லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் டியூ டு த புவர் ஷீல்டிங். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, புவர் ஷீல்டிங். சரியா, இல்லைன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் ஆஃப் த electrons of the one 4f orbital to the other 4f orbital. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் செட் டு பி த ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த 4f எலக்ட்ரான். இதில் நீங்கள் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். அதாவது எதனால் இந்த மாதிரி வந்து அதோட அட்டாமிக் ரேடி டிராஸ்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் டியூ டு த புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் டியூ டு த புவர் ஷீல்டிங். புவர் ஷீல்டிங். அதுக்கு அடுத்தது இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் வேணும் எழுதிக்கோ. இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் ஆஃப் one of electron of 4f orbital, of electrons of 4f orbital. So due to this one there is a increasing in the nuclear charge. Increasing in the nuclear charge. If there is increasing in the nuclear charge by 1 unit, there is a decreasing in the atomic radii.
அப்போது டியூ டு தட் த ஷேப்ஸ் ஆர் டிஃப்யூஸ்டு. ஓகேவா? அப்போது ஷேப்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும்னா டிஃப்யூஸ் ஆயிரும். அதனால் தட் இஸ் அ லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் consequences of lanthanide contraction. So in the lanthanide contraction nala what are all the changes? That is said to be the consequences of lanthanide contraction. சரியா? basicity என்ன ஆகும்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். from the cerium to lutetium the basic character of lanthanum 3+ என்ன ஆகும்? அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அப்படிங்கிறக்கான ரீசன் வந்து I can explain you. So the reason is said to be the Fajans rule. It is explained by the Fajans rule. அப்போது lanthanide வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. lanthanide is contracting. சரியா? கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. அப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அதோட அயானிக் கேரக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அயானிக் கேரக்டர் என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த அயானிக் கேரக்டர் கோவலன் கேரக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்படி கோவலன் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா there is a decreasing in the basicity. There is a decreasing in the basicity. So this is the thing about the basicity difference. ஓகேவா? இது எதை யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னா ஃபஜான்ஸ். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா when you move along the period of the F block element there is a lanthanide contraction. Due to the lanthanide contraction ionic nature decreases, covalent character increases. Due to this one the basicity decreases. ஓகேவா? அடுத்தது ஒரு லாந்தனைடுக்கும் இன்னொரு லாந்தனைடுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் 10 picometer and 20 picometer. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் தே ஹேவ் த சிமிலர். ஓகே, தே ஆர் குவைட் சிமிலர் இன் தேர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் த அதே மாதிரி the elements of the second and third transition resembles the closely to that of the elements of the first and second transitionக்கு வந்து closely related-ஆக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது ஆக்டினைட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 14 எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஆக்டினைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆக்டினைட் எலமெண்ட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆக்டினியமை பேஸ் பண்ணி வருது. தட்ஸ் வை தே ஆர் செட் டு பி த ஆக்டினைட்ஸ். ஓகேவா? ரைட். இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆக்டினியம், அதுக்கடுத்தது தோரியம், அதை கண்டினியூ பண்ணி வருது பாருங்கள் யுரேனியம், நெப்டியூனியம் இதெல்லாம் வருது இல்லை. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் ஆர் செட் டு பி த ஆக்டினைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செட் டு பி த ரோடியம். ஆர்என்பா ரோடியம் ரேடான் 5F12214 602 is said to be the actinides. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இந்த ஆக்டினைட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தாலும் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடான் 5F2214 6D022 is said to be the electronic configuration. The next one, in the case of electronic configuration actinium கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா d orbital பாருங்கள். So here is a d orbital, that is a 5F0 6D1 இருக்குது. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் அங்கே போச்சுன்னா 5F1 இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த ஆக்டினியம். ஓகே, மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 92 யுரேனியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அட்டாமிக் நம்பர் 92க்கு மேலே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவ் இன் நேச்சர். தே ஆர் செட் டு பி ரேடியோ ஆக்டிவ் இன் நேச்சர். சரியா? அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். யுரேனியம், plutonium, neptunium, americium இதெல்லாம் ரேடியோ ஆக்டிவ். வாட் இஸ் த ரேடியோ ஆக்டிவ்? இட் எமிட் த ரேடியேஷன். வாட் இஸ் த எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன்? ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேடியேஷன் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. தட்ஸ் வை இட் இஸ் செட் டு ஹேவ் த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? சரி. வாட் அபவுட் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்? த ஜென்ரல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த actinide, it is given as a +3 oxidation state and it can also shows the +7 oxidation state. ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோரியம், plutonium அதே மாதிரி வந்து americium, it shows the +7 oxidation state more. Okay, right. So this is about the oxidation states. Okay, அதுக்கு அடுத்தது very important 3 mark question பா. That is said to be the difference between the lanthanides and the actinides. Lanthanide அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா 4F block elements சொல்லுவோம். Actinide is said to be the 5F block element. That's why 5 orbital. Binding energy வந்து it is more. ஏன்னா 4F அப்படிங்கும்போது it is nearer to the nucleus than the 5F. அதனால் binding energy is more. இதே வந்து they show the tendency to form a complexes. Actinides இந்த மாதிரி complexes form பண்ணாது. Most of the lanthanides are colorless. இது ஒரு 1 mark question. That is uranium 3+, then it is said to be red. அதே மாதிரி uranium 4+ is said to be green. அதே மாதிரி uryl chloride, it is said to be yellow in color. அதே மாதிரி next one, in the case of a lanthanide, they do not form oxocation.
ஸோ ஆக்சோ கேட்டையன்னா லாந்தனைடு ஆக்சைடு அந்த மாதிரி வந்து ஆக்சோ கேட்டையன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆக்டினியம் இட் கேன் ஃபார்ம் த ஆக்சோ காம்ப்ளெக்ஸஸ். அதே மாதிரி beside the +3 oxidation state, +2 and +4 are few cases. ஆனால் beside the +3 oxidation state, the oxidation state of the actinides are said to have +4, +5, +6 and +7. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் எழுதும்போது கம்பல்சரியாக யூ ஹேவ் டு ரைட் ஆல் த 6 டிஃப்ரென்சஸ் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும். அது 3 மார்க் கொஷின் தான். அது 3 மார்க்கு 3 பாயிண்ட் எழுதுனா போதுமா? அப்படிலாம் கிடையாது. காரணம் என்னென்னா ஸ்ப்ளிட் அப் மார்க் போடும்போது கண்டிப்பாக there is a change in the மார்க். அதனால் 6 பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும். சரியா? ரைட். தேங்க்யூ. ஸோ அலாங் வித் தெர் இஸ் அ ப்ரீவியஸ் டு திஸ் ஒன் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.